عابد خان مشرقی صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, سادہ سا سوال ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دی ہوئی ڈیڈ لائن ہے اس میں اب کچھ ہی وقت باقی رہ گیا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اپنی ٹویٹس کے اندر انتباہ جاری کر رہے ہیں, پریس کانفرنسز کے اندر بتا رہے ہیں, وہ ایک تاریخ رقم کرنے کا اعادہ کر رہے ہیں, وہ ایران کو ملیا میٹ کرنے کے عزائم ظاہر کر رہے ہیں, آپ کو حالات اس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یا پھر جو بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہوگا؟ بہت شکریہ ریحان صاحب. بات یہ ہے کہ وہ تاریخ رقم کرنے نہیں جا رہے بلکہ وہ ایک تاریخ باب کھولنے جا رہے ہیں تاریخ کا, جو کہ ہمیشہ کے لیے امریکہ کے جنگی جرائم کی تاریخ میں شاید سب سے بڑے جرم کے طور پہ یاد رکھا جائے گا اگر انہوں نے اپنی ان دھمکیوں کو عملی جامہ پہنایا. لیکن وہیں پر آپ یہ دیکھیے کہ صدر ٹرمپ شدید اضطراب کا شکار نظر آ رہے ہیں, شدید تضادات کا شکار نظر آ رہے ہیں, اور بے بس بھی نظر آ رہے ہیں کہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا پوری دنیا میں ایک عالمی ری ایکشن آئے گا. اگر وہ عملی طور پر ایران کو تباہ کرنے کی بات کرتے ہیں یا تباہ کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں ایسے نہیں کہ خالی ایران چپ بیٹھ جائے گا, ایران کی طرف سے بھی جوابی رد عمل آئے گا. پوری دنیا کے جو امریکی مفادات ہیں اور جو اسرائیلی مفادات ہیں وہ پھر ایران کی طرف سے مکمل طور پر جائز ٹارگٹ کے طور پر پیش ہوں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہوگا جو باتیں صدر ٹرمپ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی پریشان کن, مایوس کن, اور سب سے بڑی بات یہ کہ انتہا سے زیادہ ان کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو آج کی 21ویں صدی میں آپ انسانوں کو غاروں کے دور میں یا پتھر کے دور میں دھکیلنے کی دھمکی دے سکتے ہیں, نہ ہی اس پر عمل کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں عملی طور پر معاملات یہاں کھڑے ہیں کہ پاکستان کی انتہائی بھرپور کوششیں جو پوری دنیا میں سراہی جا رہی ہیں, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا اس میں نام آ رہا ہے باقاعدہ کہ انہوں نے جس انداز میں ذاتی طور پر جے ڈی وینس سے, اسٹیو جو ہیں ان سے, وٹکاف سے, اور ان کے ذریعے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ انگیج ہیں. دوسری جانب وہ جو ہیں اپنا عباس عراقچی اور کالیبوف, اور جو ہیں اپنا مسعود پرزشکان, ان سب کے ساتھ انگیج ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی بریک تھرو لیا جائے, اور بریک تھرو کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ جو پوری جب سے یہ معاملات شروع ہوئے ہیں وہ ہے اعتماد سازی کا اور گارنٹی کا. دیکھیے اعتماد ایران کرنے کو تیار نہیں ہے, اور امریکہ جو ہے وہ اس انداز میں ایگریمنٹ پر سائن نہیں کرنا چاہتا کہ دنیا میں یہ تاثر جائے کہ اس نے شکست تسلیم کر لی, جو کہ پوری دنیا کے تمام جریدے, رپورٹس اور جو اہم انالیسز والے ہیں تمام یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جنگ کی شکست جو ہے وہ امریکہ کے طرف جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ امریکہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فضاؤں پر, ایران کی فضاؤں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے, تو ایران کی فضاؤں سے اس کے کبھی F-35, کبھی F-15 اور کبھی C-130 اور کبھی کوبرا ہیلی کاپٹرز گرائے گئے ہیں. اسی طرح وہ زمین پر جو بات کرتا ہے سمندر میں, تو سمندر میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا جیرالڈ فورڈ اور ابراہیم لنکن کو پیچھے جانے پر مجبور کیا گیا ہے جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے. پھر اس کے بعد وہ بات کرتا ہے ایران کی جو ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کی, تو وہ بھی ابھی تک محفوظ ہے. اور پھر اس کے بعد بات کرتا ہے یورینیم کو زبردستی چھیننے کی, تو وہ بھی ابھی تک ناکام ہوا. اور پھر رجیم چینج جو اسرائیل اور امریکہ کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے تاکہ تیل کے اوپر مکمل قبضہ ہو جائے, ایک ایسی رجیم آ جائے جو پاکستان اور چائنا کے بارڈر کے اوپر اسرائیل کی شکل میں کھڑی ہو جائے, اس میں بھی مکمل ناکامی ہے. اور اس ساری صورتحال کے اندر آبنہ ہرمز جس کو انہوں نے کیلکولیٹ ہی نہیں کیا تھا, جس کو انہوں نے پکچر میں ہی نہیں رکھا تھا, میں حیران ہوں کہ پینٹاگون اور امریکن انتظامیہ اور جوش انتظامیہ اتنے بڑے دھوکے میں کیسے آگے نیتن یاہو کے کہ جی ایران جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. اب عابد خان مشرقی صاحب, اب ایک فرسٹریشن اور بوکھلاہٹ کی کیفیت تو ہے امریکی سائڈ پہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سائڈ پہ. اسی بوکھلاہٹ کے اندر وہ جس الٹیمیٹم کے ختم ہونے کی بات کر رہے ہیں, اور پھر وہ وقت بھی بتا رہے ہیں کہ اتنے بجے یہ کر دیں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے پہلے حالات کو قابو میں کر لیا جائے گا, کنٹرول کرٹیل کر لیا جائے گا, کوئی ڈپلومیٹک ایفرٹس آپ کو ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اور اس میں کوئی بریک تھرو ایکسپیکٹڈ ہے؟ میں بہت پر امید ہوں کہ کوئی نہ کوئی بریک تھرو مل جائے گا, چاہے وہ ٹیمپرری ایک ڈیڈ لائن کی ایکسٹینشن کی شکل میں ہو. دیکھیے پچھلے 4 بار صدر ٹرمپ نے ڈیڈ لائن کو آگے کیا کیونکہ ان کو کچھ اور نظر نہیں آیا, اور موجودہ حالات میں تو
جو डिप्लोमेटिक सफारती एफर्ट्स है वो इंतहाई मैं समझ रहा हूँ कलीदी किरदार अदा कर रही हैं और बहुत पुरुमीद हैं पाकिस्तान भी और तमाम फ्रीकैन कि इसमें कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और मेरा ख्याल ये है कि अगर सीज फायर नहीं होगा इमीडिएटली अगले चंद घंटों में तो कम से कम इस डेडलाइन की एक एक्सटेंशन आएगी और उसके अंदर कोई फाइनल एग्रीमेंट की शक्ल आ जाएगी जो कि इस्लामाबाद एकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है। उसको स्काई न्यूज भी कह रहा है, फॉक्स भी कह रहा है, रॉयटर्स भी कह रहा है कि इस्लामाबाद एकॉर्ड जो है वो तारीख रकम करेगा दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाने की। और मेरा ख्याल ये है कि इसके अंदर वही बात होगी कि 45 दिन के कॉन्टिन्यूस सीज फायर के ऊपर बात होगी, 15 दिन का टेम्पररी सीज फायर करके 15 दिन के अंदर अंदर तमाम फ्री कैंप टेबल के ऊपर आएंगे। उस टेबल के ऊपर आने से पहले जो वर्बली या पाकिस्तान की मीडिएशन के अंदर एक 10 दिन 15 दिन के लिए एक एग्रीमेंट तैयार हो रहा है और बहुत यकीन है, बहुत उम्मीद है कि वो एग्रीमेंट जरूर साइन हो जाएगा। बदकिस्मती से ये जो अभी जुबैल में वाकया हुआ है सऊदी अरब में, ये एक बड़ा मैं समझता हूँ डैमेजिंग फैक्टर है। ईरान को अपने अंदर उन लोगों को निशानदेही करनी चाहिए जो इस सूरत हाल में अरब ममालिक को अपने खिलाफ कर लें या कोई ऐसी सूरत हाल हो। अमेरिकन मुफादात तक हमले जो हैं वो मेरा ख्याल है जस्टिफाई है, लेकिन सऊदी अरब की सिविलियन आबादी या सऊदी अरब के प्रोजेक्ट्स के ऊपर जुबैल के अंदर मैं खुद भी गया हुआ हूँ बड़े साल पहले, ये बहुत सेंसिटिव एरिया और उनकी प्लास्टिक की इंडस्ट्री की पूरे गल्फ की इकोनॉमिकल हब है वो एरिया। सो मैं समझता हूं कि वहां तक पहुंचना और उसको निशाना बनाना जो है वो इन मुज़ाकरात को सबूताज कर देगा। इसलिए ईरान को फौरी तौर पर उससे मैं समझता हूं कि अपना मौक़िफ़ भी देना चाहिए और आइंदा ना हमला करने की यकीन दहानी भी करानी चाहिए। देखिए ईरानी गवर्नमेंट और अवाम के अंदर भी गम गुस्सा तो शदीद है और हमने देखा कि वहाँ पे एक नेशनल लेवल की मूवमेंट चल रही है, जो सिविलियंस हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं अपनी, और वो अपने भी दफाए वतन के लिए सीना सपर नजर आ रहे हैं। और कंडीशंस जो वो रखते हैं मुज़ाकरात के लिए, सबसे पहले तो ज़ाहिर है गारंटर मांगते हैं और फिर जो कंडीशंस हैं वो बहुत सख्त हैं। तो क्या ईरान तैयार हो जाएगा इसके लिए? देखिए ईरान जो है, बड़ी खूबसूरत बात अभी आपने इंट्रो में भी कही कि पूरी कौम तैयार है। 1 करोड़ 20 लाख बल्कि 1 करोड़ 40 लाख लोग अब तक रजिस्टर करा चुके। ईरान की कौम के अंदर जो थोड़ी बहुत तजाद आगे थे, थोड़ी बहुत जिसको कहते हैं डिफरेंशिएशन थी, वो इस जंग ने खत्म करके कौम को इकट्ठा कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि ईरान के जो बुनियादी मुतालबात है मेरा ख्याल है उनको माने बगैर ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। वो सिर्फ 3 मुतालबात हैं, बड़े सादे से हैं। सबसे पहला मुतालबा ये है कि जी ईरान के ऊपर 47 साल से कायम पाबंदियां जो हैं वो खत्म की जाएं। ईरान के जो एसेट्स फ्रीज किए गए हैं, जंग के तावान की बात नहीं हो रही, तकरीबन $550 अरब के उसके एसेट्स पूरी दुनिया में फ्रीज हैं। वो चाहता है कि उन एसेट्स को रिलीज कर दिया जाए। और तीसरी बात ये कि जंग का तावान दिया जाए। और चौथी बात जो है वो यूरेनियम के हवाले से है कि वो रशिया या किसी की IAEA की सरबराही में उसको इंश्योर करेगा कि वो एटम बम नहीं बनाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पर आपने हरमुज के हवाले से जो चाह रहे हैं कि कोई मैकेनिज्म डिफाइन कर लिया जाए कि उसके अंदर कोई पाकिस्तान, ओमान और ईरान मिलकर कोई मैकेनिज्म बना लें और उसके तहत आपने हरमुज से जहाजों को गुजरने दिया जाए, इसमें कोई मजायका नहीं है क्योंकि मकसद सिर्फ ब्रेक थ्रू होना चाहिए, मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए। और एक बात मैं कहूंगा रेहान साहब, किसी हालत में भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते जब तक मुकम्मल सीज फायर ना हो। और मुकम्मल सीज फायर कौन नहीं कर रहा? इसराइल नहीं कर रहा, नेतन्याहू नहीं कर रहा, उसके जवाब में ईरान अटैक कर रहा है। सो मेरा ख्याल यह है कि इस सारे मामले के अंदर आप अगर इसराइली अखबार, टीवी, थिंक टैंक्स को चेक करें, वो सबसे बड़े स्पॉइलर हैं इस पूरे अमन मुज़ाकरात के। कहीं वो सऊदी अरब को जिम्मेदार करार दे रहे हैं कि जी वो जंग में क्यों नहीं शामिल हो रहा, कहीं वो अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं, और कहीं वो पाकिस्तान के खिलाफ सराई कर रही हैं। सो इसराइल का जो फैक्टर है वो सबको देखना होगा, अमेरिका को भी, अमेरिकन पब्लिक को भी, पेंटागन को भी, ईरान को भी, सऊदी अरब को भी। तभी ये मैं समझता हूं कि ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि इसराइल जो है वो किसी हालत में इस वक्त भी जंग बंदी नहीं चाहता, वो तबाही के रास्ते पे है। नेतन्याहू का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो चुका है, तल अवीव में मुजाहरे हो रहे हैं उसके खिलाफ। तो मैं ये समझता हूं कि इसराइली फैक्टर को सबको मिलकर डिफ्यूज करना होगा। इसराइली फैक्टर जब तक डिफ्यूज नहीं होगा मुज़ाकरात कामयाब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान मशरकी साहब, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे।